Assalamu alaikum, hurmatli telesiyerjiler, Milli telekanalda haberler studiyada men Abdullah Josman Jalışan bugun böyle malumatlar hakkında tarif etemiz. Bugun Cumhuriyet prokurorlarının forumunda korrupsiyaga qarshi faoliyating natijalari chiqarildi. Qrim Tatar Medeniy tarixiy muzeyida Xalida Kipchakovaning shaxsiy sergisi ochildi. Apansız kelgen sovuqlarga episa Qrimli araba haydovchilari azirdagilar. Bu videoger vaqalarni bizning yayinimizda seyir etiniz. Bugun Rusiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin Gраждан jamiyatining inkishofi bo'yicha shura to'plashuvini kechirdi. Khrushchev ketishadında shura a'zolari davlat boshina kechgan yil davomida bajarilgan ishlari haqida ta'rif etdi. Kelajak senagi planlarini belgilaydi hamda bir sira muhim mavzularni muzokara etdilar. Olan arasında migratsion siyosat, o'smirlar jinoyatchiligini profilaktika masalalari ve gражданlar ekologiya huquqlarining qo'rchalavi. Bundan xayri Vladimir Putin xayriya ve huquq qo'rchalayıcı faoliyat sohasida yuksak erishmalar uchun davlat mukofotlari ile taqdirladi. Rusiya poytaxtida Moskva в ритмах народов мира, ya'ni Moskva dunyo xalqlari vezanida serlevali 12-chi millatlararo axshami kechdi. Millatlar ishlari bo'yicha Davlat Duma komitetining adından tadbir tashkilotchilarini ve ishtirokchilarini Davlat Duma mebusi Ruslan Balbek selamladi. Böyle axşamlar endi çoxdan belli Moskva klub meydanlarında 1,5 binden ziyade yoshlarni, çeşit millet vekillerini toplay. Ko'rishuv ishtirokchilari konuşalar ve oynaylar, milliy ijodiy kollektivlarga qo'l tutalar ve muzikal folklor taqimlar ile tanışalar. Tadbir Moskvada endi 11 yil davomida o'tkazildi. Yaqinda Simashk adına xastaxonasida yuz bergan voqea butun Yarımadamızda yang'iradi. Anda munosabatchilar ve diğer memuriyat xodimlari o'zlarini buyukdan buyuk ayliqlar yozib olaydilar. Prokuraturaning mutaxassislari da bundan so'ng xabarchilikqa qarshi tadbirlar kechirilishini ziyoda diqqat ayirdilar. Bugun Cumhuriyet prokurorlarining forumida korrupsiyaga qarshi faoliyatning natijalari chiqarildi. Forum ishtirokchilari korrupsiyaga qarshi qonunlarning riayat etiluvini ve bu sohada jamiyatning roli muzokara etildi. Kechgan yil ile Qiyasli Sakshar ve rayon memuriyatlarining xodimlari ile bajarilgan xabarchilik jinoyatlari bu sene cho'qcha aniqlandi. Asosan bu belediye yo'lboshchilari. Прежде всего это чиновники с высоким уровнем образования и положительно характеризующиеся как по месту работы, так и по месту своего жительства. Чиновники имеют ведомственные и государственные награды. При этом накопленный ими опыт, накопленные ими знания и высокий профессионализм применяется не во благо обществу, а применяется для того, чтобы тщательно спланировать и законспирировать свои преступные действия, прикрываясь своим авторитетом и репутацией. Шындагы вакытта хабарчылыкка каршы бир сыра тедбирлер ишлеп чыгарылды. Мал-мүлк чыгып алынуы. Бу хабарчылык ile күрештә сашчари, деп тариф этте форумда Самара Милли тадқиқат университетінің криминология ve jinoiy huquq кафедрасының доценты. Все международные конвенции, Конвенция ООН против коррупции, Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию называют конфискацию имущества одной из главных мер противодействия данному явлению и данным преступлениям. В настоящее время сейчас ставится вопрос о совершенствовании норм о конфискации имущества. Бу жамаатчылык иштирак эткен прокуратуранын биринчи ачык форумыдыр. Бөле тадбир кечирүүбү жамият арасында хабарчылыкка каршы мунасибет тербиелемеге имкан яратачагында эмин. Жумхуриет прокурору вазифесин да эткен Андрей Фомин. Я так думаю, что это новая форма привлечения общественности. Вот обратить внимание на такую проблему, как коррупция. Как вы слышали, это уже говорили, что коррупция имеет очень большую латентность, особенно бытовая коррупция. Там, где граждане очень терпимо относятся у нас к фактам коррупции, и поэтому вот это такой диалог с общественными организациями, это просто посыл к общественным организациям более активно воспитывать гражданское общество именно в традициях нетерпимости к коррупции и взаимодействовать с правоохранительными органами, ну, прежде всего с прокуратурой.
потому что такие формы взаимодействия, они существуют. Поэтому мы просто за расширение этого взаимодействия и за более конструктивные подходы. Бүгінгі күнде Жумхуриета хабаржылық динаятлер ақында 240 жинайы иш ачық. Хабаржылық умумен алғанда 7 миллион рубледен арты. 2014 сенеден башлап хабаржылыққа қаршы экспертизалар кечеріле, нәтижеде 2000-ге яқын коррупцион әрекет анық олды. Нариман Тарсинова, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Бүгін Қырым Мудислик педагогик университетінде земаневи шарайты шахсет шекленуының рухияты мевзу бойынша ел кечірілген илми әмели конференция açıldı. Конференцияда бұзым ғыбирымыз Султани Сидакаевада болынды. Университетнің ректоры Чингиз Якубов селямлав сөзінен чықышта болынды. О қайдеттіке Қырым ожалары ве студентлері тарафындан кечірілген илми тетқиқатлар земаневи жемиетте яшайыш үшін керекли шарайтлер яратмаға ярдым етечек. Надеюсь, что работа нашей конференции будет очень плодотворной и конструктивной. Сегодня у нас, дорогие друзья, я бы назвал это так. Сегодня у нас парад интеллекта. Қырым Жумхуриет Жемиет палатасының рейсі Григорий Иоффе білдірді ки, сеслендірілген мевзулар земаневи жемиет үшін актуальдыр. Оларға диққат айырмақ керек. В настоящее время ученые и студенты КИКУ принимают активное участие в работе по подготовке ежегодного доклада Общественной палаты Республики Крым о состоянии и развитии гражданского общества в нашей республике в 2016 году. Это основной документ, ежегодный доклад, основной документ Общественной палаты. Рухият факультетінің 2-ші курс студенті Мусима Белялова конференцияда бірінші сефер іштирак ете. О марузасының мевзусы оларақ шахсиетні іштимай компетентлігіні сечті. Актуально, потому что біз жемиетте болынамыз. Эпіміз хайделеріні ве низамларыны білмек керекміз. Шунын үшін марузамның мевзусы пек актуальдыр. Музыкаль санат факультетінің 1-ші курс студенті Сервер Ильясов музыкадан ғайры рухиетнің мирақлана. Ең зияде авеслік доғырған саа зидиетлер ве олардың чезув yolları. У меня тема конфликты. Менің мевзум зидиет ве оның чезім yolları. Зидиет чешіт түрлі ола біле ве әрбір зидиетіні чезмеге мүмкін. Конференция кечерілевінің тешебішчісі Рухиет илимлер докторы Анжелика Лучинкина қайдытты ки, конференцияда Ярмаданын етекчі университетлер ожалары ве студентлері иштирак етелер. все студенты нашей специальности. Қырым Мудислик педагогика университетінің ве Қырым федераль университетінің студентлері ве Қырым федераль университетінің нешіретме академиясы иштирак ете. Конференция 2 күн девам етежек. Ожалар ве студентлер марузаларын чықышта болынып, мастер-класслар кечережеклер. Султани Сидакаева, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Анкарада Қырым инкишафы фондының темелі қойылды. Фонд Қырым Татар Медени Бірлешмелер Федерациясының реберлегенде иш адамы Унвер Селве, иш адамы рейсі Генджихан Туна или яратылды. Қырым инкишаф фонды яратылуының мақсады Туркия, Қырым, Русия мұнасибетлерінің инкишафы олды. Фонд Қырым татарларының ве Қырымда яшыған дегер халқларының яшайыш шарайтыны әйлештірмек үшін çalışacak. Исмаил Гаспринский адыны ташыған китапханеде милletчілік құрбанлары, қырымчақлар ве ехудейлер атып өлдірілуінің 75-ші елығына башланған мевзуи китап сергісі тешкілі олынды. Сергеде 2-ші жан женгінің дешетлі вақалары, холокост ве репрессиялар иле бағлы китаплар тағзим етілді. 1941 сенесі декабрның 11 күні немсе фашистлер тарафындан 18 бинге яқын ехудей ве қырымчақ атып өлдірілді. Исмаил Гаспринский адыны ташыған китапханенің хадимлері қадеткеніне көре, сергінің кечірлув ері тесадуфен сечілмеді. Қырым татар халқы башқаларын фаджасыны, белясыны яқшы анлай, чүнки олардың башларынан чоқ шей кечті. Пока человек не почувствует боль на своей шкуре, что называется, очень трудно сочувствовать кому-то. Крымско-татарский народ, я так полагаю, что он очень ярко и очень конкретно чувствует эту чужую боль. Женг bu insaniyetlік тарихында дешетлі издір. Қырым хақлары сүргін етілігі бұл бұйық фажиадыр. О бүгін юреклерде ағырты доғыры. Қырым мезунларының 2018 сенесіне қадар имтианын анги бір шекілде теслим етмесіні сечмеге ақлары бар. Бұл ақта Ахмежете матбуат конференцияда Ольга Троян хабер етті. Тәфсилатлар біздің лифамызда сейретіңіз.
Бүгін тәсіл кейфиетіне қиметке су ве мониторинг мерkezінің векілері Қырым мезунлары арасында екене девлет имтияны не қадарақ бетлі олғанақта тариф еттілер. Оларның мәліматларына көре 2017 сене тахминен 10.011 сыныфны ве тахминен 16.9 сыныфны бітірген талебе мезун олдылар. Ве бұл сене ағымдаки сенеге баққанда егі сечкенлерінің сайсы баяғы артты. Имтиянның бойле чештіні бірінші мәліматларға көре әрі мезун сечті. Ама епсі қырымлы мезунларының нәтижелері не дәрежеде yüksek олачағы ақында шымды айтмақ мүмкін дегіл. Но нужно отдавать себе отчет, что пока в течение вот этих 2 лет все-таки сдавала наиболее подготовленная масса, значит, абитуриентов. Поэтому эти результаты нельзя, знаете, экстраполировать на весь Крым, на всю массу выпускников. Вот когда все начнут сдавать ЕГЭ в обязательном, тогда мы будем понимать четко наши результаты. Но могу сказать, что достаточно высокие результаты у нас по русскому языку и по иностранному языку. Меркез векілері әмде екене девлет имтияны вақтында қачырылған бұзулар ақында тариф еттілер. Бұл сене көчіріп алғанлардан 2 инсан имтияндан четлештірілді. Олар сентябрь айында имтиянны қайта тапшырдылар. Мезунларының ұқуқлары ақында айтсақ, егер олар бақайлы разы олмасалар, олар имтияндан сон апелляцияға бере білелер. Яратылған комиссия 2 күн девамында оз 2 күнні чықармақ керек. Допустим, если участнику во время проведения экзамена показалось, что какие-то действия организаторов аудитории либо другого персонала пункта проведения экзамена были в отношении него нарушены, либо был брак контрольных измерительных материалов, либо это брак при печати, либо в случае устного экзамена по иностранным языкам это плохое качество записи, допустим, то такой ребенок может подать апелляцию о нарушении установленного порядка в отношении него. Если действительно участник подал жалобу объективно, то на конфликтной комиссии принимается решение и предоставляется право такому ребенку пересдать данный предмет в другой день, отведенный расписанием ЕГЭ. Матбуат конференцияда көчіріп алмақ мүмкін олмай жағыны таздықладылар ноқталар мақсус техника иле донатылған. Бұндан ғайры 2017 сене екене девлет имтиянны берген 11 сынып талебелері ве кечкен елларының мезунлары бөліне жеклер. Бұйыклер кічіклерге ярдым етмесінлерде бойле қарар алынды. Шымды эпсі Қырым мектеплерінде мезунлар имтиянларға бар күчінен азырланалар. Эшреф Шемизаде адына 42 мектепте де тамам бойле вазиет. Чоқсы мезунлар екене девлет имтиянны бере. На этой неделе мы писали пробное сочинение вчера, и оно оказалось довольно сложным. Но благодаря подготовке учителей русского языка, которые постоянно с нами занимались, задавали нам темы сочинения и диктанты, мы были примерно готовы к темам и смогли достаточно хорошо его написать. Мне кажется, что экзамен будет довольно-таки сложный, так как полностью предугадать все вопросы и задания довольно сложно, но примерно их можно понять, и если довольно хорошо подготовиться, то можно справиться. Во-первых, я готовлюсь еще дома в свободное время, как сразу прихожу со школы. Ну, я купила себе все сборники по тем предметам, которые я буду сдавать, и по ним и готовлюсь. Ну, буду сдавать обществознание и буду подавать документы куда угодно. Бұл сене ең рахбетлі ве тапшырылған фенлер арасында жемиет шынаслық четел тілі ве аятиет, яни биология олды. Мұтлақ тапшырылған фенлер бурус тілі ве реазият, яни математика. Екене девлет имтиянны тапшырмаға істеген эпсі талебелер 2017 сене февраль айының біріне қадар қарар алмақ кереклер. Қатырлатамыз Қырым мезунлары 2018 сенеге же имтиян шекіліні сече білелер. Екене девлет имтияны яда девлет чықыш имтияны. Имтиянлар тапшырылмасы майсының 29-дан башлана. Алимия Кайбулаева, Ким Бекиров, Миллет Ичун. Апансыз келген суықларға эпсі Қырымлы араба айдавчылары азыр дегел екенлер. Нәтижеде чоқсы айдавчылар шымды қышқа азырланы башлайлар. Машина қышта насыл бақмалы араба яқшы алдасы қалмасы үшін не япмақ керек? Біздің мұғберіміз Мухаммед Зекирияев бұлақта тариф ете. Аванын суық әріреті араба моторын çalışmasına tesir ете. Bu ise arabanın yüreğidir. Суықта мотор да зияде çalışa, onun için birinciden yağ deniştirilmek gerek. Sonra başka çıraqlar, filtrler gerek olur ve antifriz seviyesini teşkirmek gerek деп tavsiyeti mesleğatçı usta Иван Никитенко. В зимний период владельцы автомобилей может столкнуться в первую очередь это переобувка резины, то, что требуется переобуть резину по сезону, потому что
летняя резина перестает держать при плюс 5, и при этой температуре желательно обувать зимнюю резину. Все работы проводятся регламентные, согласно пробега. К зиме требуется только заменить жидкость стеклоомывателя, залить зимнюю, так как она может замерзнуть, и проверить на замерзаемость антифриз. Если замерзла дверь на автомобиле, и это замерзла сама резинка, не ключ, то требуется взять теплой воды, не горячей, и облить дверь по контуру. Когда речник примес, машину нужно грузить на эвакуатор и привозить на СТО. Кырымда илким шарайты Русияге баққанда біраз емшақча. Оның үшін әксери айдавчылар резина япышқақ шыналарнен юрелер. Япышқақ шыналар оларны да фрикцион деп азлайлар. Шымды пек популяр дегіл. Зядече бұр түклі, яни шипованный шыналар құланыла. Амма керкете айдавчылар қышлық япышқақ шыналар или авесленелер. Шерде қарлы бет айғалақ yollarda юрген арабалар үшін фрикцион шыналар ең güzel аяққап ола біле. Біз араба айдамаға огреткен мектептің инструкторы Раиф Муслимовнен қоныштық. Если гололед, она там ничего не помогает, ни шиповка, ничего. Ну, конечно, резина должна быть мягкая. Естественно, должна быть зимняя. Даже самая плохая зимняя резина зимой лучше, чем всякая всесезонка или любая другая резина. Егер араба сайбы эвелден моторны мутихасларға көстеріп етіштірмесе, о кемер ағырлықларға раст келе біле. Меселе антифриз вузлап қала біле. Қыш мевсімінде зиядежі насыл проблемлеріні спейда ула суальны айдавжылар более жауап берділер. Самая такая, наверное, большая проблема, как у всех сейчас водителей, это гололед, снег. Поэтому нужно иметь всегда зимнюю резину на машине. Потому что многие сейчас, вот вижу, выезжают на летние резины и очень часто попадают в ДТП и все такое. Поэтому нужно быть осторожными на дороге и всегда внимательными. Соблюдать дистанцию. Вот. И резину хорошую. Первая проблема – это, конечно же, прогреть машину. Нужно до работы выходить на холод, прогревать машину. На это уходит время драгоценное, так как мы живем в такое время динамичное, очень ритмичное. Но вторая проблема, конечно же, это самая глобальная, основная у нас – это гололед. Невозможно по таким дорогам ездить. И тем более новичкам, у меня права недавно, и как бы я все равно вот, до сих пор езжу с опаской. Баяғы айдавычылар шикаятленелер машинаны ювған сон огдекі жам чатла башлай. Чунки ава аререті дереал деніші. Мутихаслар арабаны ювып чыққан сон қапыларын кілетлерінде, резналарында сув қалмасын деп айдавчы мұтлақа тешкерме керек. Ве bu ерлеріні аэрозолнен сүртмек лязым. Егерде айдавчы более әрекеттеріні etmесе, қапыларыны açıp olamaz. Абдулла Жосман, Мухаммед Зикирияев, Алишер Алимов, Миллет үшін. Бүгін Қырым Татар Медени тарихи музейінде Халиде Кипчакованың шахси сергісі açılды. Сергідің серлевасы Дженнет көшесідір. Анда нағыш ұстасын ве оның талебелерінің 130-дан зияде eseri тақдим етілді. Олар эпысы аненеви техникалар ярдымынен яратылған. Устаның ижадынен біздің мұхбиріміз Диляра Шевкетова таныш oldu. Халиде Кипчакованың эсерлері Қырым-татар нағышының чешіт техникаларында яратылған. Байрамы хурбалар, чешіт тұрмыш эшиялар өзбедилигінен ве усталығынен айретті халдыра. Халиде ханым 20 жылдан зияде нағышлай. Бұл өнеріле балалықтан авесленіп башлады. Халиде ханым Зүлбер Қырым-татар үслүбінде донатылған евде осып бұйыды. Тамам бұл, она милли урфадеттерін сахамаға илхам берді. Устаның әрбір іші sevgi ile яратыла. И сегодня мне тоже вот захотелось передать вот ту, скажем, атмосферу, в которой я выросла. Она мне очень дорога, тепла. Я думаю, если в каждом крымско-татарском доме будут элементы такого декора интерьерного, то, ну, я думаю, это будет замечательно, потому что, входя в чей-то дом, в чье-то жилище, сразу понимаешь, кто здесь живет. Бу исе Халиде ханымның ве оның талебелерінің сонки эсеридер. Келин киё фурбалары. Басмада ренкли иплер вейіне ярдымы ile бойле бір дүния яратылған. Практически каждая работа, она, скажем так, трудоемкая и долгосрочная. Быстро ничего не делается. Вот, например, вот этот ансамбль «Жених с невестой», я эту идею вынашивала 3 года. Вместе с тем, что вынашивала, я собирала материал для того, чтобы воплотить в жизнь этот проект. Вот, собирала до мелочи все, буквально вот шерсть. Тесьма, да, видите, оно по цвету, оно вот, ну, практически как специально для этой ткани выпущено. Устаның яратыcılığı чешит яшкы ве чешит зенат боюнча çalışkan kadınlarını birleştiре. Олар эписи бойле ижаткер усталымага арзу эте.
Уровень очень высокий, художественный. Работа просто филигранная. И этот человек, Халиде, она настолько вот сочетание цветов, цветовые акценты, настолько это вот она умеет это сама и умеет это донести до своих учеников. Не знаю, хочется именно вот как раньше наши работы были. Хочется старинные вот именно работы как бы воспроизвести, чтобы их было больше. Тақдим етілген шейлер, бұл санатқа первасыз қалмаған Серги эписі мұсафирлеріні айретті қалдырды. В каждой работе она вложила душу, свое сердце. Каждая работа по-своему шикарна, индивидуальна и творчески подходит она ко всем работам своим. Бұл Халиде ханымның ilk шахси сергisi oldu. Onun teşkil etilübünde Kırım Cumhuriyeti'nin medeniyet nazirligi ve Kırım Tatar Tarihi Medeni Asabalık Muzeyi hol tuttular. Bedin ağış dülberligini 2017 senenin yanvar 8 gününe kadar görmek mümkün. Dilara Şevketova, Enver Rumşevich, Millet için. Ақмешет музыкал оқув юртында Қырымның милли аненелеріне, урф адеттеріне башланған фольклор байрамы кечті. Мерасим тешкілятчылары халқлар дослық эві олды. Оларға Қырым Жұмхурет милетлер ара мөнәсәбәтләре ве сүргін олған гражданлар ішлері бойынша Девлет комитеті ве Русия милетлер ішлері бойынша федераль агентлік қол тұтты. Мерасимде бізі мұғыберміз Султани Меджетті болынды. Бір sıra тарихи себеплерден Қырымға Шымали, Причерноморье тарафлардан чешет миллет векілері көче еділер. Олар ярамадамызын иқтисади, ичтимаи, сияси ве медени яшайышына өз иселеріні қоштылар. Олар Ақмешет музыкаль оқу юртында кечкен фольклор байрамында чықышта болындылар. В концертной программе сегодня участвуют победители и участники республиканского фестиваля национальных культур и обрядов «Матрёнин двор», который состоялся 19 ноября в городе Саки. Более 20 сегодня будут участвовать коллективов самых различных национальностей. Традиции наших предков удивительные, традиции наших предков многогранные. И их песни, их пляски имеют огромный энергетический заряд. И поэтому мы сегодня с вами сможем увидеть, познать обычаи, национальную культуру народов Крыма. Чықышта болынғанлар арасында Демирель хореографик студия мектеп болды. Бұл сене мектеп 9 елға тола. Мы сюда привезли и показали традиции и обычаи крымско-татарской культуры. Мы сегодня показали 2 крымско-татарских танца «Хуш-Хызлар» и «Эмир Джилял Вяхайтарма». «Хуш-Хызлар» – это о девочке-птенчике, который нашел свою маму. А «Эмир Джилял Вяхайтарма» – это наша традиционная грава, медленная часть и быстрая часть танца, которая показывает всю женственность, всю гордость, всю искренность крымско-татарской девушки. Лилия Мамбетова Нефес хореографик ансамбліне 3 ел девамында қатнай. О білдірді ке ойнамаға пек себе. Вечешет мерасимлерде бұйық истекнен иштирак еті. Нас на это мероприятие пригласила организация «Дружбы народов». И мы с удовольствием приняли участие. Мы рады участвовать в таких мероприятиях, где объединяются все народы Крыма. Это очень важно. Мерасим Қырымда яшаған халықларының медениетini, урф-әдетлерін сақлап қалмақ мақсадынан кечірілді. Жемиет тешкілатларының ишбірлік бойынша этномедени программалар бөлігінің мудирі Гульчер Закирова бойле мерасимлерінің мөлігіні қайдетті. Этим праздником мы хотим показать, что наш крымский народ живет в гармонии и единстве. Сохранение самобытной культуры народов, проживающих на территории Крыма, развитие интереса у молодого поколения к изучению и сохранению народных традиций и обрядов – это цель нашей работы. 2016 sene devamında çok merasimler, festivaller ve yarışlar ötkürüldü. Bu tedbirlerini yekunlayarak milli medeniyetler boyunca Mir Vraduke Kultur adlı bütün Rusya yarışı teşkil edilecek. Tedbir Cankoy şehrinde dekabr 17'sinde geçecek. Gulnara Karimova, Sultani Medjid, Enver Ablaziz, Millet için. Bu senenin başından 12 bin çift evlendi. Kırım sakinlerin akıllarında nasıl toy merasimleri kala deseniz, bu hafta Gulnara Karimova bile.
Çok insanlar için toy merasimi bu ömürde en mühim vakıyadır. Çünkü bu yana Koranta yaratılmasıdır. Kırım boyunca en çok evlenuf Akmecit'te oldu. Onların 20%'ı sentyabr ayında geçirildi. Kırım Cumhuriyet Adliye Nazirliginde kaydettiler ki 16-18 yaşlı evleniler siyerek rastgele. Kırım'da en esli başlı çift evlendi. Kelin 67 yaşında, Kiev ise 88 yaşta. В ЗАГСах отмечается и тенденция к проведению торжественных обрядов в национальных традициях. У нас более 10 браков зарегистрировано на крымско-татарском языке только за последние 4 месяца. Ну, это немного, но в сравнении с прошлыми годами это довольно-таки неплохо. И хочется отметить, что эти обряды проводили именно наши работники. Toy Kırım Tatarlarının hayatında da en mühim vakıyadır. Ona çok dikkat ayrıla. Toy merasimleri bizim telekanalımızda da olup geçti. Millet telekanalında da 4 çift evlendiler. Sabah programmasının ve usta aşçı programının alıbarıcısı Adile Topçu toy mevsini açtı. Benim sadık dostlarım ayttılar ki sana özümüz yaparız. Ve gerçekten de biz podyumunu, hem maşinalar için elvanlarını, her şeyimizni özümüz yaptık. Ve elbette ki dostlarıma çoktan çok minnettarlığımı bildirmeye istedim ki bu acayip gün gerçekten de. Ve bu gün bizim hatırımızda çok asırlarga, çok yıllarga kalacaklar. Nevbetteki Toy Millet telekanalında sentyabr 18'de geçken edi. Haberler malumat programının Kırım Tatar trendi alıbarıcıları Abdullah Osman ve Fadime Seydamut oldu. Onlardan son oktyabr ayında muhbir Gulnara Karimova ve operatör Alişer Alimov aile kurdular. Eğer de siz ekstremal sportunu beğenseniz, bu yer tamam siz için. Bugün Extreme Kırım 2016 festivalinin birinci günü ve mında çok ayrıca kaldırgan ve meraklı yarışlar hazırlangan. Demek herkes mında hakkı duygu ve adrenalin dünyasına dalması mümkün. Beyaz Anter, Fata, Yakab ve Dülber banket salonu. Bu güzel merasim için gerekli şeylerdir. Çalgıcılar, oyuncular, alıbarıcı misafirlerini eğlendirdiler. Şimdiki vakitte Kırım Tatarlarının adetleri biraz değişti. Ama esas çizgileri saklanıp kalan. В этом году я женился, все сделал в крымстатарских традициях, по крайней мере старался это сделать. Никях прошел в нашей бывшей столице Бахчисарая, в Ханском дворце. ЗАГС у меня состоялся в Симферополе. Geçken sene 17 binden ziyade çift evlengen edi. Ama böyle hadise 4 yılda bir kere eskelgenine ve vysokosny dep atlanganına bakmadan evlengenlerin sayısı pek eksilgeni yok. Akayga çıkan kızlar arasında çokuslar aytalar ki ailevi hayat her bir insanın güzel keyfetlerini aça. Kaydetmek gerek ki evli Kırım Tatarlar birbirine musafirlikке barmağa begineler. Musafirçen insan olmak bu bizim halkımızga has çizgidir. Kıvanç, heyecan ve unutulmaz tesuratlar tamam bu duygularını toy bakkanda hissetesin. Gerçekten de toy bu pek meraklı ve kıyın merasimdir. Ama buna bakmadan Kırım'da Kırım Tatar korantalarının sayısı tek artsın. Gulnara Alimova, Alişer Alimov. Millet için. Bu noktada yayının sonuna yetti. Evlerinizge her daim iyi haberler kelsin. Efirde görüşmek üzere. Sağ olun, kalınız.